आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी इंग्राजी लेसन नंबर 4 द डिफ फ्रेंड तार माने बुझा डिफ बेले कौन जानिछ कि नहीं जदि न जानिछ ताहले जानी रख काल वा बधिर जहाँ शुणा जाए नहीं आ फ्रेंड बेले तुम जानिछ बंधु कहि परिबो किंबा सांग कहि परिबो। ठीक अच्छे पिला माने तो आज पढ़ा द डिफ फ्रेंड ताकू भल भाव गोटे भिडियो रे ही बुझी जिबा। तो आमर आउ एक नुआ भिडियो रे स्वागत। गोटे भिडियो रे आमर जेते सब आलोचना अच्छी सब करदेबा आ ताहार कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन मध्य करदेबा। जदि एमती सब नॉलेजेबल वीडियो देखा चाहूच ताहेले आमर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब करी रखिबो। इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब करी रखिबो जहाँ फल आमर जेते सब वीडियो आगे आसी जीवो। षष्ठ रु दशम श्रेणी पर्यंत गणित विज्ञान और इंग्राजी सब पाठर आलोचना सहित तार प्रश्न उत्तर पाई परिबो। ठीक अच्छे तो आरंभ करवा लेसन नंबर 4 द डिफ फ्रेंड। देख प्री रीडिंग तुम पढ़ीदेव सीधा आम ए पाठ आलोचना करवा। देख SGP1 कौन कौच देख SGP1 रो प्रथम पैराग्राफ देख कौच वंस देयर लिव्ड ए पोर मैन इन ए विलेज। थरे कौन है जड़े गरीब लोकटे गोटे गाँव में रोते लिव्ड बेले बास करवा जो मानू जना नहीं टिके टिके लिखि रखिबो वर्ड रो मीनिंग गुड़िक है। पोर बेले गरीब जड़े गरीब लोक विलेज बेले जाइथिबो गाँ बा ग्राम गोटे गाँव में जड़े गरीब लोक बास करुथिले। ही हैड ए रिच क्लासमेट तांकर जड़े कौन रिच बेले हला धनी आउ क्लासमेट बेले हला सहपाठी सांग बंधु तमे जहा कहि परिबो। तांकर जड़े रिच क्लासमेट बा धनी सहपाठी टीए थिले। ही लिव्ड इन ए टाउन तांकर जो धनी सहपाठी टी कोठी रहउथिले सहर रे रहउथिले टाउन बेले सहर रे रहउथिले। तमे जदि पाठ पढ़िबो नहीं तमे कौन करिवो तमे गाँव रही जीवो आ जदि पाठ पढ़िबो चाकरी करिवो ताहले कौन हबो तमे मध्य जाई सहर रे रहिबो। सेमती दे डिड नॉट मीट फॉर ए लॉन्ग टाइम से दुई जण परस्पर को अनेक दिन रु कौन करनथिले लंबा दिन हला साक्षात करनथिले। मीट बेले साक्षात करिबा MEET मीट बेले साक्षात करिबा टिके टिके लिखिनियो। लॉन्ग बेले लंबा आउ टाइम बेले तो जानी थिबो समय से लंबा समय हला दुई जण परस्पर को साक्षात करी नथिले। इन द मीन टाइम किंतु एथर कौन है रिच फ्रेंड हैड प्रॉब्लम्स। रिच फ्रेंड बेले जानिछ कि नहीं बंधु सांग बा सहपाठी तमे जहाँ कहि परिबो। ठीक अच्छे तांकर रिच फ्रेंड करो कौन है समस्या देखा गला प्रॉब्लम बेले समस्या देखा गला। इन द मीन टाइम द रिच फ्रेंड हैड प्रॉब्लम्स तांकर समस्या देखा गला क्यों समस्या देखला विथ हिज ईयर। ईयर बेले कौन है कान आ गोटे ईयर था पिला माने YEAR ईयर बेले एटा वर्ष जे जानी न टिके टिके लिखि रख पिला माने भलो हबो। तांकर कान रे समस्या देखा जिबा जो कौन हला बिकम डीफ से कौन हो गले डीफ हो गले काल बा बधिर हो गले। काल बधिर बेले कौन तांको आउ सुना जाऊ नाही जेते बेले तांकर कान रे असुविधा देखला से दिन ठारो तांको आउ सुना जाऊ नाही। हिज फ्रेंड इन द विलेज कुड नॉट नो दिस किंतु तांकर जो सांग अछंती गाँ रे से ताहा जानि नाहंती नो बेले
ଜାଣିବା। KNOW ନ ବେଲେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ସହରରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁର ଏବେ ଆଉ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ, ସେ କାଲ ହେଇଗଲେଣି। ଦେଖ ତାପରେ ୱାନ୍ ଡେ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ଦ ରିଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେମ୍ ଟୁ नो, ସେ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଧନୀ ବନ୍ଧୁଟି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ नो ବେଲେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ସିରିୟସଲି ଇଲ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଥିବା ଗରିବ ସାଙ୍ଗଟିଏ ସାଂଘାତିକ, ସିରିୟସଲି ବେଲେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଲ୍ ବେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବା, ତାଙ୍କର ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଏହା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସୋ ହି ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ହିମ୍, ସେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ, ଡିସାଇଡେଡ୍ ବେଲେ ସ୍ଥିର କରିବା, ତ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଆସିବେ। ଭିଜିଟ୍ ବେଲେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ମିଟ୍ ବେଲେ ବି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ହେଲା। ସେମିତି ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବେ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଦେଖ ଆଗରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ପାରାଗ୍ରାଫ 2, ପାରାଗ୍ରାଫ 2ରେ ଅଛି ଦ ରିଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥଟ୍ ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ, ସେ ଧନୀ ସାଙ୍ଗଟି ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଥଟ୍ ବେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା ହେଲା ବା ଭାବିବା। ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଟକ୍ ଟୁ ହିମ୍, ମୁଁ ତା ସହିତ କେମିତି କଥା ହେବି। ଟକ୍ ବେଲେ କଥା ହେବା, TLK ଟକ୍ ବେଲେ କଥା ହେବା। ମୁଁ କେମିତି ତା ସହିତ କଥା ହେବି, କାହିଁକି ସେ ଯାହା କହିବ ଏହାକୁ ତ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏ କାଲ ବା ବଧିର ହେଇଗଲେଣି, ଶୁଣାଯାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ତା ସହିତ କଥା ହେବି ବୋଲିକି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ହିଅର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ୱିଲ୍ ସେ, ସେ ଯାହା କହିବ ମୋତେ ତ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ, ତ କଥା ହେବା ମାନେ ଦୁଇ ପଟରେ ଶୁଣାଯାଉଥିବାର ଅଛି, କଥା ହେଉଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଥାଉ। ତ ଦୁଇ ଆଡ଼େ ଯଦି ଠିକ୍ ନଥିବ, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବି ଠିକ୍ ନଥିଲେ କେମିତି ତା ସହିତ କଥା ହେବା, ବା ମୁଁ ତ ଶୁଣି ଯାଉନି, ମୋତେ ଶୁଣାଯାଉନି, ମୁଁ କେମିତି କଥା ହେବି ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ହି ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଲେସ୍, ସେ ଲେସ୍ ବେଲେ କମ୍, ମୁଁ କମ୍ କଥା ହେବି, ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ ବି ମୁଁ କମ୍ କଥା ହେବି ବୋଲିକରି ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ। ଆଉ କେୟାରଫୁଲି, କେୟାରଫୁଲି ବେଲେ ଯତ୍ନର ସହ କଥା ହେବି, ଆଉ କମ୍ କଥା ହେବି, ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଶୁଣାଯାଉନି ବୋଲିକରି ସେ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ଡ ହିଜ୍ ଟକ୍, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ହେବେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ଦେଖ ତାପରେ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯିବି ଆଉ କହିବି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହନ୍ତି ନା, ସେମିତି ସେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବି ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ପଚାରିବି ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ ବୋଲି ପଚାରିବି। ଦେନ୍ ହି ୱିଲ୍ ସେ ବେଲେ କହିବା ହେଲା, ସେ ବେଲେ କହିବା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିବ, ସେ କହିବେ ଫାଇନ୍, ଭଲ ଅଛି, ଫାଇନ୍ ବେଲେ ଭଲ, ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲିକରି କହିବେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗାଁକୁ ଯିବି ସହରରୁ, ସେ ମୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି କହିବେ। ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗୁଡ୍, ହଁ ତାହା ଭଲ କଥା ବୋଲିକରି କହିବି ମୁଁ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କଥା ହେବେ, କ'ଣ କ'ଣ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଆସ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ ଫୁଡ୍ ଆର୍ ୟୁ ଟେକିଂ, ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିବି କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତମେ ଖାଉଛ। ଫୁଡ୍ ବୋଲି ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ, କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ତମେ ଖାଉଛ ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରିବି। ଟେକିଂ ବେଲେ ନେବା ବା ଖାଇବା। ହି ୱିଲ୍ ନେମ୍ ଦ ଫୁଡ୍ ହି ଇଜ୍ ଟେକିଂ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିବେ, ସେ ଯାହା ଖାଉଥିବେ ତାର ନାଁ କହିବେ, ସେ ଫୁଡ୍ର ନାଁ କହିବେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ୟୁ, ତାହା ତମ ପାଇଁ ଭଲ, ତାହା ତମ ପାଇଁ ଭଲ, ତମେ ଯାହା ଖାଉଛ ସେଟା ତମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ବା ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି, ଆଉ ଶେଷରେ ଆସିଲା ବେଳେ କ'ଣ କହିବି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଆସ୍କ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବି ହୁ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଡକ୍ଟର, କିଏ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ଡକ୍ଟରକୁ ତମେ ଦେଖାଉଛ ବୋଲି
ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିବି। ଦେନ୍ ହି ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ମି ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଡକ୍ଟର। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଦେଖାଉଥିବେ ତାହାର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ କହିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ, କ'ଣ କହିବି ମୁଁ, ଆଇ ହୋପ୍। ହୋପ୍ ବେଲେ କ'ଣ, ଭରସା ବା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଇ ହୋପ୍ ଗଡ଼୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍କ। ମୁଁ କହିବି ଭଗବାନ ତମର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏ ଥିଲା ଆମର SGP1। ଏବେ ଏହାର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ନମ୍ବର ଅଛି, ଦେଖ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ହୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ କାହା ବିଷୟରେ ଅଛି ଲେଖିବା ଆମେ, ଦେୟାର ଆର୍ ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ in these paragraphs। ঠিক আছে, ସେମିତି 2 ନମ୍ବର କରିବା। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, where did the rich friend live। rich friend କୋଉଠି ରହୁଥିଲା ଲେଖିବା ଆମେ, the rich friend lived in a the rich friend lived in a town। ঠিক ଅଛି, ସେମିତି ଆମେ 3 ନମ୍ବର କରିବା। 3 ନମ୍ବର କହୁଛି, where did the poor friend live। ଲେଖିବା ଆମେ, the poor friend lived in village, VILLAGE। ঠিক ଅଛି, ସେମିତି ଏବେ 4 ନମ୍ବର କରିବା। 4 ନମ୍ବର କହୁଛି, what happened to the rich friend। rich friend କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସିଧା ଲେଖିବା। ଲେଖିବା the rich friend had problem, the rich friend had problem with his ears and become deaf। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ସେମିତି 5 ନମ୍ବର କରିବା। ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କହୁଛି, did his poor friend in the village know about his problem। ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ତାର ଯିଏ ଗରିବ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଗାଁରେ ରହୁଛି ସେ ଏ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲା କି, ଲେଖିବା ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିବା, no the poor friend in the village did not know about his problem। ঠিক ଅଛି, ସେମିତି ଆମେ 6 ନମ୍ବର କରିବା। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର କହୁଛି, did the rich friend want to tell his friend about his deafness and why। ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା, କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, no rich friend did not tell about his problem of deafness। ବୁଝିଗଲା, ସେମିତି ଦେଖ ଆଗକୁ କରିବା। 7 ନମ୍ବର କହୁଛି, what did the rich friend come to know about his friend। ସେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା, ସେ ରିଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗର କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। the rich friend came to know the rich friend came to know CME came to know about his friend that he was seriously ill, ILL ill। ଦେଖ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, what did he decided to do। ଦେଖିବା ଆମେ, the rich friend decided to visit the poor friend house। ঠিক ଅଛି, ସେମିତି ଆମେ 9 ନମ୍ବର କରିବା। 9 ନମ୍ବର କହୁଛି, why did he decided to talk less। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖିବା ଆମେ, since the rich friend could not hear what the poor friend would say, so he decided to talk less। ଏବେ 10 ନମ୍ବର କରିବା। ଦେଖ 10 ନମ୍ବର କରୁଛି, if he say how are you to his friend what will be his friend's reply। କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା,
ହି ରିପ୍ଲାଏଡ୍, କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ କରିବ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ସେ? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ଦେନ୍ 11 ନମ୍ବର ଦେଖ, 11 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ସେ ନେକ୍ସଟ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା। ଆଫ୍ଟର ଆସ୍କିଂ ହାଉ ହି ଇଜ୍, ସେ କେମିତି ଅଛି ଜାଣି ସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବ? ଦେନ୍ ଦ ରିଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡିସାଇଡ୍, then the rich friend decide to say that's good to him, ସେମିତି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ ସେ ଘରୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯାଇଥିବା। ଦେନ୍ 12 ନମ୍ବର ଅଛି when his friend say what food he is taking what will he say, ତାପରେ ସେ କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ କରିବ? ଦେଖ ଲେଖିବା he would tell him, କ'ଣ କହିବ? he would tell him the name of the food he is taking। ବୁଝିଗଲା? ଏବେ ଦେଖ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି କରିବା। ତାପରେ କହୁଛି 13 ନମ୍ବର what did he decided to ask finally, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ପଚାରିବ ବୋଲି କହି ଚିନ୍ତା କଲା। finally he decided to ask him, he decided to ask him the name of food he is taking। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ଦେଖିବୁ, 14 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, what would his friend reply to this, ঠিক আছে। তারপরে লিখে পাইছি his friend would reply the name of his doctor, সেমতি পচরা পরে সে ডক্টর না কইবে বলি চিন্তা কলে নেম অফ হিজ ডক্টর। ঠিক আছে, 15 নম্বর এই এসজিপি র শেষ নম্বরটি করিবা। দেখো কোন দেইছি চিন্তা করি পাইবা। when his friend tells the name of the doctor what would he decided to say, তারপরে যদি তার না কইব সে ডক্টর তারপরে সে কোন কইবে বলি চিন্তা কলে। দেখো সে চিন্তা করে কোন লিখুছি বুঝিବାକୁ চেষ্টা করো। when his friend tells the name of the doctor, the name of the doctor he decided to say I hope God help with his work। ঠিক আছে ପିଲାମାନେ, ଏ ଥିଲା SGP 1 ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏବେ SGP 2 ଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେତେ ଅଛି ତାହାର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ SGP 2 ଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପାରାଗ୍ରାଫ ନମ୍ବର 3, ଦ ରିଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆରାଇଭ୍ଡ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ସେ ଧନୀ ସାଙ୍ଗଟିଏ ଗରିବ ସାଙ୍ଗଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ଯିଏକି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା। ଦ ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ started talking to each other, ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ। ଦେଖ ସେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତାହା ଏଠି ଦିଆଅଛି, ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝିନିଅ। ରିଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟି କହିଲେ ଯାହା ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସିଥିଲେ କେମିତି କଥା ହେବେ କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ତାହା ହିଁ ସେ କଥା ହେଲେ। ଦେଖ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାଇ ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଶୁଭ ସକାଳ ମୋର ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଡିଅର୍ ବେଲେ ପ୍ରିୟର ବା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁକୁ ଡିଅର୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସେ ପୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟି କ'ଣ କଲେ? ତାର ରିପ୍ଲାଏ କଲେ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ଫିଭର, ମୋର ଦେହରେ ବହୁତ ତାମାନେ ଜ୍ୱର ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଫିଭର ବେଲେ ଜ୍ୱର, ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଜ୍ୱରରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆଇ କାଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍, ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ସ୍ଲିପ୍ ବେଲେ ଶୋଇବା, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ନାଇଟ୍ ବେଲେ ରାତିରେ, ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ ଏତେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ ବୋଲି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତାପରେ
ସେ ରିଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଯାହା ଭାବିକି ଆସିଥିଲେ ତାହା ତାହା ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଚରା ଗରିବ ତାର ସାଙ୍ଗଟିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ରିଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟି କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ହିସାବରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ଏହା ତମ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ହେଲା ତାପରେ ଚମକି ଯାଇଥିବେ ଯେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଇଏ କହୁଛି ସେଟା ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଥିବେ ଭାବୁଥିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଫୁଡ୍ ଆର୍ ୟୁ ଟେକିଂ ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ପୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟି ରିପ୍ଲାଏ କଲେ ୱିଥ୍ ଆଙ୍ଗର ରାଗରେ କାହିଁକିନା ସେ ତମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗିଗଲେ କହିଲେ ଦ ଡଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଥ ମାଟିରେ ଯେତେ ସବୁ ଆର୍ଥ ବୋଲେ ପୃଥିବୀ ବା ମାଟି ମାଟିରେ ଯେତେ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ଅଛି ଡଷ୍ଟ ବୋଲେ ଆବର୍ଜନା ଅଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ଖାଉଛି ବୋଲି ସେ ରାଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ରିଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟି ଫେର ଥରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ ସେ ଯାହା ଭାବିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ମାଇଲିଂଲି ହସି ହସି କହିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ୟୁ ତମ ଦେହ ପାଇଁ ସେ ଆବର୍ଜନା ଖାଉଛ ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲିକା ସେ ତାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଣ୍ଡ ହୁ ଇଜ୍ ୟୋର ଡକ୍ଟର ବୋଲିକି ସେ ଫେର ଥରେ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ସେ ପୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗରିବ ତା ସାଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଲୁଜିଂ ହିଜ୍ ଟେମ୍ପର ତାଙ୍କର ଏସବୁ କଥା ସେ ମନେ ରଖି ରାଗରେ ଅତି କହିଲେ ଡେଥ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ନିଜକୁ ପୁରା ଏମିତି ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିକି ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତାପରେ ରିଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲେ ଆଇ ହୋପ୍ ଡେଥ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ତମେ ଯମ ବୋଲିକରି ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ତମ ଡକ୍ଟର କିଏ ବେଲେ ଯମ ବୋଲିକରି କହନ୍ତି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ ଆଇ ହୋପ୍ ଗଡ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଦ ଡକ୍ଟର ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍କ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ତମର ଯେ ଯମ ବା ତମର ଯେତେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାମାନେ ତ ସେ କାମରେ ସେ ଡକ୍ଟରଟି କ'ଣ କରୁ ହେଲ୍ପ କରୁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଲ୍ପ କରୁ ତମ ଡକ୍ଟରକୁ ତମକୁ ମାରିଦେଉ ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଂ ସୋ ହି ଲେଫ୍ଟ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲେଜର ଏମିତି କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହି ଥଟ୍ ହିଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ୱାର୍କ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁଡ୍ ନଟ୍ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଡିପ୍ ତାପରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଯେମିତି କଥା ହେଲି ଭାବିକି ଯାଇଥିଲି ସେମିତି ସେମିତି କଥା ହେଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜାଣି ବି ପାରିଲାନି ଯେ କ'ଣ ମୁଁ କାଲାଟା ବୋଲିକି ବା ମୁଁ ବଧିରଟା ବୋଲିକି ସେ ବୋଲିକି ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ସବୁ କହିଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି। ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଥିଲା ଆମର SGP2 ଏବେ ଏହାର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର ପଚାରୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ହ୍ୱେନ୍ ହି ସେଡ୍ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଲେଖିବା ଆମେ ଦେଖ ଦ ପୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ that he had bad fever and could not sleep at night ঠিক আছে ଏବେ ଦେଖିବା ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି could he hear what his friend say ଆମେ ଲେଖିବା ଦେଖ ଏଠି no he could not hear what his friend no what his friend said ঠিক ଅଛି ସେମିତି ଆମେ 3 ନମ୍ବର କରିବା 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କହୁଛି why was not happy because when the friend told good the condition instead of showing sympathy
ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଆମେ କରିବା। 4 ନମ୍ବର କହୁଛି ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ପୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଦ ଡଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ? ଦ ରିଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ask what would you taking the poor friend replied dust of earth. Could his friend hear this? ସେ ତାହା ଶୁଣି ପାରିଥିଲେ କି? No, his friend could not hear what he said. 6 ନମ୍ବର କହିବା। 6 ନମ୍ବର କହୁଛି what did the rich man or rich friend say? That good for you, replied the rich friend after said the poor friend dust of earth. ଅକ୍ଷର ଟିକେ ଚିହ୍ନିବା ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହଉନି। ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର କହୁଛି what did the rich man ask next? The rich man asked who the doctor was. ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କହୁଛି what did the sick man reply? The sick man reply death himself. ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପଚାରୁଛି why did he death himself? Poor friend replied death himself is his doctor. ଦେଖ ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। could his friend hear this? No, his friend could not hear this. ଦେଖ ସେମିତି ଆଉ ଅଲଗା ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। 11 ନମ୍ବର କହୁଛି did things go according to the plan? ଦେଖିବା ଆମେ। No, the things did not go according to the plan. ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 12 ନମ୍ବର କହୁଛି did he know the plan had failed? ସେ ଜାଣିଲା କି ଯେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା ତାହା ହେଲା ନାହିଁ ବା ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି। how do you know this? ତା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? No, did not know that his plan was failed. ତାକୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ତାର ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି। he left his friend's house with great pleasure. We know from he smiled and left the house. ଦେଖ ପିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚିହ୍ନି ନିଅ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର କରିବା। 13 ନମ୍ବର if you were the rich friend what would you do? if I were the rich friend, ତମେ ଏଇଟା ତମ ମନ ହିସାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଯାହା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତାହା ଲିଖିଦେଉଛି। if I were the rich friend I would have
told the poor friend about my deafness। ତମେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଲେଖିପାରିବ। ତମେ ତାହାକୁ ମୁଁ ମୋର କାନ ଶୁଣାଯାଉନି ବୋଲି ତମେ ଆଗରୁ କହି ଦେଇଥାନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଥି ଗଲା ଆମର SGP ନମ୍ବର 2 ଆଉ ସମସ୍ତ ପାଠର ଆଲୋଚନା। ପିଲାମାନେ ଆମର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।